Can you able to see my screen? Okay. Thanks for the confirmation. So the most important concept what we are going to see now is adjustment of capital. So what do you mean by the adjustment of capital? அப்படின்னு கேட்டினாக்க nothing but there can be a shortage in the capital or there can be a surplus in the available capital. ஓகே ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல்ங்கிற கான்செப்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பார்ட்னர் வந்து கேபிட்டலில் சர்ப்ளஸ் இருக்கலாம் இல்லை டெபிசிட் இருக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஜஸ்ட் மென்ஷன். த ரிமைனிங் ஆர் த கண்டினியூங் பார்ட்னர்ஸ் may decide the capital after the retirement of a partner. So, if there are three partners A, B, C, after the retirement of C, A and B are continuing partner, they might decide what should be the capital in the business after C's retirement. So, it shall be in the ratio of the profit sharing ratio. Most of the case, it will be in the new profit sharing ratio. In this case, some partner may have to bring further capital to meet the deficit. So if there is a shortage, the respective partner will bring the amount, or if the capital of a respective partner is more than what is required, okay, then it is called a surplus. In that case, he will withdraw the excess amount. So that is what it is mentioned here as some partner may have to bring further capital to meet deficit of their capital, and others may have to withdraw the excess capital, which is nothing but if they have surplus. So alternatively, capitals may be adjusted through partners current account. The capital can be adjusted in any of the following manners. So this is the concept of adjustment of capital. ஒன்று அந்த பார்ட்னர் எக்ஸ்ட்ராவாக அமௌண்ட் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். இல்லாட்டினா அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் பார்ட்னர் அதிகமாக வச்சுருக்காருன்னா அந்த எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுருக்காரோ அந்த அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலுங்கிற டாபிக், இந்த கான்செப்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ யூ ஹாவ் டு ரிகலெக்ட் திஸ் பர்டிகுலர் ஜேர்னல் என்ட்ரி. சப்போஸ் ஒரு பார்ட்னர் வந்து கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷனாக இருக்குது, தட் மீன்ஸ் அமௌண்ட் கொண்டு வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருந்தால் அப்போ அதுக்கு என்ன ஜேர்னல்? ஓகே, when partner contributes, okay, capital, இதுக்கு ஜேர்னல் cash or bank account is debited to partners capital account or current account according to the situation. Okay, so if suppose he couldn't able to bring the amount, then in place of cash or bank we will use current account. That means partners current account will be debited to partners capital account. நான் சொல்ற புரியுதா? When the partner contributes capital, this will be the journal. Cash or bank account is debited to partner's capital account. If suppose the partner is unable to bring the cash, in that case, the respective partner's current account will be debited to the respective partner's capital account will be in the credit. In the journal புரியுதா? ஹலோ, நான் சொல்ற இந்த journal புரியுதாமா? Okay, fine. So coming up to the list of types what we have under this category. The first one, when total capital of the new firm is given. ஸோ ப்ராப்ளம்ல நமக்கே வந்து நியூ ஃபர்மோட கேபிட்டலை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சுச்சுவேஷனில் வாட் நீட்ஸ் டு பி டன்? ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் அவுட் வாட் ஆர் திங்ஸ் டு பி டன் இன் தட் சுச்சுவேஷன். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஓகே, ஜஸ்ட் அ மினிட். So the first situation is when
total capital of new firm is given. Okay, what are steps to be followed? Let us go step by step. Okay, here we have the first category when the total capital of the new firm is given. Step 1, ascertain adjusted capital of the remaining or the continuing partner after all adjustments. So, what does it mean when they use the word adjustments? Okay, remember they use the word adjustments, and how they use this word capital. Okay, how the words has been used means capital of continuing partners after all adjustments. So the first step they are saying is calculate the capital of the continuing partner after all adjustments. So I can divide these adjustments into three categories. What are they if you ask? Number one, adjustments inside balance sheet. Adjustments inside your balance sheet. What are those adjustments then? Just remember those six items out of the seven items. On liability side, the four items general reserve, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, and then your profit and loss. On the asset side, the three items goodwill, profit and loss, and advertisement suspense. So inside the balance sheet, that is the first adjustments. Followed by that, the second adjustment will be outside balance sheet. So what this outside balance sheet means, this can be divided into two categories. Outside categories. One, the goodwill. That means self-generated goodwill. Take the corrective action for the self-generated goodwill. And then followed by that, the other adjustments which are related with revaluation. Okay. Outside the balance sheet, the items relating to revaluation. And of course, the third one, if any partner has brought some amount of capital for any purpose as additional capital introduced, then even that will be into the picture. So these are the adjustments which we have to first take into account and record them in your partner's capital account on the respective sites, and also bring the net result of this revaluation to the partner's capital account, and finally derive the continuing partners closing balance of capital what is shown by the capital account. By recording that only we'll come to know what is the capital of the continuing partners after all adjustment. So this is step 1. Any doubt in first step to anyone, let me know before I go to step 2. Is there any doubt? Okay. Okay. Now come to the step 2. The step 2 is calculate proportionate capital of the remaining partner or the continuing partners on the basis of the total capital of the new firm and new profit sharing ratio, which means, for example, by doing the first step, imagine that there were three partners first. You had three partners A, B, C. Among these three partners, C is retiring, so A and B are going to continue the business. And the first step shows that for A,
you have got an amount of rupees 3 lakh in his balance, and for B it shows an amount of rupees 5 lakhs in his balance. In the problem, it has been mentioned that, okay, in the problem, they are given the new profit sharing ratio of the partner is 3 is to 2. Okay, the question has mentioned the new profit sharing ratio of the partner is 3 is to 2, and the new capital of the firm is also given in the question. The new capital is given as rupees 10 lakhs, because the question is having a heading like what is the first case when the total capital of the new firm is given. So that is the case. NPSR is given and the total capital of the new firm is also available in the question. Now step 2 says is you have to apply the proportion of the partner's value on the capital of the firm. So that means in 10 lakhs, calculate what is for A, 3 by 5. So when you calculate it, how much will be the value? So how much is the value? For A, it should be as 6 lakhs. Any doubt in this calculation? Hello? Okay. Coming up to partner B. For partner B also the same 10 lakhs. Calculate what is 2/5. So this shows again 2 lakhs. So which means for partner B he must have 4 lakhs. Okay. So now we have got what is required for the share of profits. That is step 2. Now step 3, come to step 3. What is mentioned? Determine, that is calculate the surplus or deficit of the remaining or the continuing partner by comparing the proportionate capital, that is what we got in step 2, with that of what we have in step 1. So now, okay, I'll make this as very simple. You are going to find out what is available and what is required, the difference between these two. Okay, so let me mention here. Okay, the third step is nothing but difference between, okay, difference between required capital, okay, the difference between required capital versus available capital. Okay, the difference between required capital and available capital. So let me write here required capital for A and B. Just now we calculate in step 2. For A it is 6 lakhs, for B it is 4 lakhs. Record them. 6 lakhs for A, 4 lakhs for B. Right. Write down below itself what is available, that we have got it in step 1. Okay, I just mentioned you. For A we have got 3 lakhs and for B we have got 5 lakhs. Write down that value below this. Okay, for A we have got how many lakhs? For A we have got 3 lakhs. Am I right? For A 3 lakhs and for B we have got 5 lakhs. Now tell me, for A the required is 6 but available is only 3. So for A there is a shortage or there is a surplus? Shortage is there for A. Okay. So the value of shortage is 3 lakhs.
which means A has to contribute 3 lakhs in order to make the required capital as 6 lakhs. Now coming to partner B. For partner B, required is only 4 lakhs, but availability is 5 lakhs. That means he has got 1 lakh rupees excess. Am I right? He has this 1 lakh rupees excess. That means he has surplus. So he has to withdraw the amount of rupees 1 lakh from the business. So we just saw what is the journal for introducing the amount of capital. When a partner contributes capital is cash or bank debited to partner's capital. The same entry should be reversed when he is going to withdraw the amount from his capital balance. That means partner's capital account is debited to cash or bank account. Can you able to understand these 5 steps? These 5 steps are clear to you? How about others? Okay. So these are the steps to be followed. Okay. Now let us look into this problem, which could be asked in 3 marks maximum or to the 4 marks, not beyond that. The question says that there are three partners by name Arun, Tarun, and Varun sharing the profits and losses in the ratio 4 is to 3 is to 2. It is mentioned that Tarun have retired on 1st of April 24. Always remember when the date of retirement is given, and if the question is asking us to pass the journal entry should be in a proper format and it should contain the date on which he retired. So entries should be passed on the date of his retirement. On that date, capitals of Arun, Tarun, and Varun, the most important line to be mentioned. After all adjustments. Okay, the question itself has said very clearly after all the adjustments. So, which means we need not perform step 1. According to the steps, what is the first step? You have to calculate the capital of the continuing partners after all adjustments. So calculation of capital of the continuing partner after all adjustments, but that is not required in this case because what is the word given the question? The question says very clearly the capital of the continuing partner, okay, or the capital of the partners after all adjustments, which means retiring partner or the கேபிட்டலும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டான். அப்போ இங்கே ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா லைக் நான் சொன்ன மாதிரி குட்வில் ஆர் the 6 out of 7 ஐட்டம்ஸ் ஆர் ரீவேல்யூவேஷன் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டேட்டாஸ் நமக்கு கொடுத்துருந்தாலும் அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுமா இல்லை அதை இக்னோர் பண்ணணுமா? வெரி குட். ஏன்னா அங்க வேர்ட் வந்து ஆஃப்டர்ங்கிற வார்த்தை குடுத்துருக்கு. இதுவே அங்க பிஃபோர்ங்கிற வார்த்தை குடுத்திருந்ததுன்னா, அப்ப கட்டாயமா நம்ம எல்லா அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸையும் கணக்குல எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் டிரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்க ஆஃப்டர்னால ஜஸ்ட் டோன்ட் பாதர் எனிதிங் ஃபர்தர். ஸோ அப்போ வேல்யூ பார்த்தோனாக்க, ஓகே அருணுக்கு வந்து 19,650. ஓகே தென் தருணுக்கு 19,800 அண்ட் தென் வருணுக்கு 9,150. இதான் அவங்களோட கேபிட்டல் பேலன்ஸ். ஸ்டெப் 1 நமக்கு இருக்கு. ஸ்டெப் 2க்கு போகணும். ஓகே. கொஸ்டினேஸ் இருக்க பாருங்க. டோட்டல் கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபர்ம் ஆஸ் நியூலி கான்ஸ்டிடியூட்டட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் ருபீஸ் எவ்வளவு? 28,000. அப்போ இந்த சம்ல உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கு. ஓகே ஸ்டெப் 1 கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே அருண், ஓகே தருண், வருண். இந்த யார் ரிட்டையரா அப்படின்னு பார்த்தா தருண் இஸ் ரிட்டையரிங். ஓகே. ஸோ நம்ம அருணோட வேல்யூ பார்த்தோன்னாக்க 19,650. This is step 1 value. And for the last partner, Varun partner 9,150. சரி. இப்போ ஸ்டெப் 2 பிரகாரம் பார்த்தோன்னா நியூ கேபிட்டல் அது பார்த்தாக்க 28,000 சொல்லி கொடுத்துருக்கு. சரி ரைட்டு. ஃபர்தராக கொஸ்டின் வேறு என்ன டீட்டெயில்ஸ் நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். 28,000 between the partner Arun and Varun in the proportion of 5/8 and 3/8 after passing the entries in their account for adjustment. அப்போ what is that 5/8 and 3/8?
They given 28,000 rupees as new capital of the firm, and they also mentioned something as 5 by 8 and 3 by 8. So what does it mean? Exactly. Okay, this is the NPSR. So now you have to perform the step 2. So calculate in 28,000 for the two partners Arun and Varun. அப்போ எப்படி பண்ணுவீங்க 28,000 into 5 by 8 அப்போ 8 டேபிளில் ஓகே போகிறதா பார்ப்போம் இல்லை 4 டேபிளே போகும் 4 2s are 8 this becomes 7 times 28 so 7 5s are 35,000 should be divided by 2 so 35,000 by 2 this will give you how much 35,000 divided by 2 17,500 correct 17,500 தானம்மா okay the same way calculate for Varun also and the 28,000 into 3 by 8 so this becomes as 2 this becomes as 7,000 now you have got 21,000 to be divided by 2 so what will be the value 10,500 very good ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது இது ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல் ஓகே ஸோ இந்த டேட்டாஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஏக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் அருணுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் வருணுக்கு எவ்வளோ ரிக்வயர்ட்னு பார்த்தா வி நோ 17,500 அண்ட் 10,500 ஓகே இது வந்து அவைலபிள் ஓகே இது கீழே நான் ரிக்வயர்ட் எழுதுறேன் ரிக்வயர்ட் பார்த்தோன்னாக்க அருணுக்கு எவ்வளோ இருக்குது 17,500 இருக்குது ஓகே அண்ட் வருணுக்கு ரிக்வயர்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னாக்க 10,500 இருக்குது இப்போ சொல்லுங்க யாருக்கு எக்ஸஸா இருக்கு யாருக்கு ஷார்டேஜா இருக்கு who has excess amount of capital who has shortage in their capital நல்லா பார்த்து சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கிற இந்த 19,650ங்கிறது அவைலபிள் செகண்ட்ல இது ரிக்வயர்ட் அதே மாதிரி இது அவைலபிள் இது ரிக்வயர்ட் வருருக்கு ஷார்டேஜா இருக்கு அப்ப யாருக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டலை கொண்டு வரணும் யாரு இருக்கிற எக்ஸஸ் அமௌண்ட் டேக் அவே பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூக்குள்ள டிஃபரன்ஸை பாருங்க ஸோ அருண் வந்து எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணணும் அண்ட் வருண் வந்து எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிறது இந்த அமௌண்ட்டுக்குள்ள இருக்க வேரியேஷன் என்ன அமௌண்ட்னு பாருங்க டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் பாருங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி we are going to pass the journal அப்போ just I'm just sharing the journal around ஓகே இப்போ வந்து அருண் வந்து வித்ட்ரா பண்ணணும்னு இருக்கு ஸோ வித்ட்ராயல் பண்ணும்போது நான் சொன்ன இந்த என்ட்ரி அப்படியே ரிவர்ஸ்ல மாறும் என்ன என்ட்ரி இங்க இருக்கு பாரு இந்த என்ட்ரி இது ரிவர்ஸ்ல மாறும் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்ப இங்க அருண் தான் பார்ட்னர் அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் நமக்கும் என்ட்ரி பாருங்க இங்க என்ன கொடுத்துருக்குன்ட்டு ஓகே அருண்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கு கேஷ் ஆர் பேங்க் போடுறது பெட்டர் ஓகே ஸோ ஷார்டேஜ் நம்ம எக்ஸஸ் பார்த்தா 2,150 இருந்திருக்கு அதை வித்ட்ரா பண்ணியாச்சு அண்ட் வருண் கான்ட்ரிபியூட் பண்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு வருண்ஸ் கேபிட்டல் அமௌண்ட் 1,350க்கு என்ட்ரி பாஸ் பண்றேன் கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே now in the same pattern okay look at sum number 38 so sum number 38ங்கிறது ஒரு 6 marks கேட்டகரியில் வரக்கூடியது okay so sum number 38 will come in a 6 marks category because it is a what full-fledged problem L, M and N were partners in a firm sharing the profits and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 3 on 31st of March 2023 their balance sheet were as follows
ஸோ எப்போவுமே உனக்கு ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஷ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கவே அது ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்குன்னா முதல்ல உன்னோட ஃபோக்கஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்குள்ளே போகட்டும். இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபோக்கஸ் வரும்போது ரிமெம்பர் those 6 items out of 7 items which are in adjustment. அது என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இது? 6 out of 7 items. What are the 6 out of 7 items? General Reserve, IFR, WCR, P&L. இது liability side. Asset sideல goodwill, P&L account and advertisement expense. இந்த 6 out of 7 items. அதே ஏன் சார் 6ன்னு சொல்றீங்க? ஏன்னா P&L அக்கௌண்ட் ஒன்று இங்க வரலாம், இல்லை இங்க தான் வரலாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல வரும், ரெண்டு இடத்துல வராது. அதனால தான் வந்து 6 out of 7 நான் சொல்றது. ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஃபோக்கஸ் பாருங்க. அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு இந்த சம்ல என்ன இருக்கு உங்களுக்கு? liability side you don't have anything. Okay, fine, well and good. In the same way, we have switch over to the asset side. Asset ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. ஒரே ஒரு ஐட்டம் இருக்கு, deferred advertisement expenditure. Okay, we have something called as deferred advertisement expenditure. Okay, ஸோ அப்போ deferred advertisement expenditure பார்த்தோன்னாக்க என்ன வேல்யூ இருக்கு உங்களுக்கு? 70,000 இருக்கு. அப்போ அதை நம்ம பார்ட்னருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம்? எந்த சைட்ல பண்ணணும்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல பண்ணணும். எந்த ரேஷியோல பண்ணுவீங்க? ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல பண்ணுவீங்க. அப்போ 70,000 into 2 by 7, 70,000 into 2 by 7, 70,000 into 3 by 7. ஸோ அப்போ 20,000, 20,000, 30,000 சொல்லிட்டு பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட்ல காத்திருப்போம். டெபிட் சைடில் இருக்கான்னு பாருங்க. டூ deferred advertisement expenditure 20,000, 20,000, 30,000 இருக்கா? இருக்கா? ஓகே. ஸோ அப்போ நமக்கு இதுக்கு கரெக்ட் ஆக்ஷன் எடுத்தாச்சு, ரைட்? அப்போ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பண்ணுங்க? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொண்டு வாங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்த்தா 3 பார்ட்னருக்குமே எல், எம் அண்ட் என் எல்லாருக்குமே பார்த்தா கிரெடிட் சைடு தான் அப்பியர் ஆயிருக்கு. அப்போ இது அப்படியே பை பேலன்ஸ் ப்ராட் சொல்லிட்டு, எஸ், ஸோ பை பேலன்ஸ் ப்ராட் சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்னர்ஸோட வேல்யூவை இங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க. அப்போ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க. ஆன் 31st of March 2023, யார் ரிட்டையர் ஆறா? எம் ரிட்டையர் ஆறாம் ஃப்ரம் த firm and the remaining partners are decided to carry on the business. It was decided to revalue the assets and the liabilities as under. ஸோ இப்போ அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோ ரீவேல்யூவேஷன் கான்செப்ட் போகுது. சரி, அப்போ நமக்கு ரீவேல்யூவேஷன்னால வாட் வில் டூ, வில் ஹாவ் a rough revaluation account here. சப்போஸ் சம்மில் வந்து ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் கம்ப்ளீட்டாக பக்காவாக பண்ண சொன்னால் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணணும். Okay, since I'm doing it on rough work, okay, don't follow it. See, the question asks us to prepare revaluation account தான் பாருங்க. இல்ல, prepare partners capital account மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான். Okay, okay, and balance sheet of firm after M's retirement. ஸோ அப்போ ரீவால்யூஷன் அக்கௌண்ட் நீங்கள் சும்மா டம்மியாக ஒரு ரஃபாக பண்ணால் கூட ஓகே தான், ஏன்னா அந்த நெட் ரிசல்ட் வரதுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பி அப்ரிஷியேட்டட். என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? அப்ரிஷியேட்டட், அப்ரிஷியேட்டட் பை rupees 2,14,000 இருக்கு. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த 4 வேர்ட்ஸ் ஓகேவா? என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, டூ அப் டு, பை, அட். டூ அப் டு அப்படிங்கிறதுனாக்க இதுக்கு டிஃபரன்ஸ். இதுக்கு வந்து பார்த்தினாக்க ஓகே ஆஸ் இட் இஸ். ஓகே, பை அண்ட் அட்னா அப்படியே அந்த வேல்யூவை ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ இங்க பாரு, உனக்கு என்ன அமௌண்ட் சொல்லியிருக்கு? 2,14,000 சொல்லியிருக்கான். அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு? அப்ரிஷியேட்டட். ஸோ அப்போ எந்த சைடில் வரும்? டெபிட்ல வருமா கிரெடிட்ல வருமா? ரிவால்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல. வெரி குட். ஸோ அப்போ 2,40,000. நான் வெறும் அமௌண்ட் மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்றேன் ஃபார் டைம் கன்ஸ்ட்ரைன். ஓகே, நீங்க ஆனால் ஃபுல்லாக எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னாக்க they are mentioned very clearly
அண்ட் மிஷினரி பி டெப்ரிஷியேட்டட் சொல்லியிருக்கான். ஸோ மிஷினரி என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கான், டெப்ரிஷியேட் பண்ண சொன்னா 10%. அப்போ மிஷினரி வேல்யூ பார்த்தனாக்க 2,50,000 10%னா என்ன வரும், 25,000 வரும். கரெக்டா? ஸோ அப்போ 25,000 ருபீஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெபிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். கம் டு நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். 50 50 percentage of the investments were taken by the retiring partner at book value. ஓகே. ஸோ அப்போ என்னது, இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வரீங்க. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க நமக்கு புக் வேல்யூ என்ன இருக்கு, புக் வேல்யூ என்ன இருக்கு, 1 lakh இருக்கா. இப்போ இந்த 1 lakh ருபீஸ்ல ஓகே 50% இஸ் டேக்கன் பை ஓகே யார், ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும், மொத்தம் 1 lakhல இவன் 50% தான் இருக்கிறான். அப்போ ரிமைனிங் ஒரு 50% இருக்குமா? ஐ எம் மேக்கிங் சென்ஸ் டு யூ. இந்த மொத்தம் 1 lakh இஸ் நதிங் பட் திஸ் இஸ் த 100% வேல்யூ. ஓகே, இந்த மொத்தம் 100% வேல்யூல ஒரு 50% மட்டும் ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் எடுத்துக்கிறான். ஓகே, ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் இஸ் டேக்கிங் அவே. அப்போ பேலன்ஸ் 50% இருக்குமா இருக்காதா? ஓகே, அதை பத்தி சொல்லாத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணோம், அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இப்போ நான் நேத்திக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன். ஒரு பிசினஸ்ல இருந்து ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகி போகும்போது அவன் ஏதாவது ஒரு அசட்டை ஒண்ணு அவனே புடுங்கின்னு போறான், எடுத்துன்னு போறான். இல்லையா, அவனுக்கு அந்த பார்ட்னர்ஸ், ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ் சந்தோஷமா மனசால கொடுத்து அனுப்புறானுங்க. எப்படி இருந்தாலும் என்ட்ரி ஒன்று தான் நான் சொன்னேன். ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு அசெட் தானே. அப்போ இங்க ஒரு அசெட் அவன் டேக் ஓவர் பண்றானா, அதுக்கு என்ன ஜேர்னல் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தனா, ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட். ஓகே, ரிட்டையரிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட். அப்போ நமக்கு கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 50,000 ருபீஸ் ரிட்டையர் ஆகிறவனுக்கு போட்டிருப்பாங்க. போட்டிருக்கா பாரு, டூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போட்டிருக்கு. எம்னா ரிட்டையர் ஆகிறவன், அவனுக்கு ஒரு 50,000 ருபீஸ் ரெக்கார்டில் வந்திருக்கா. ஓகே, ஒரு 50,000 ரெக்கார்டு வந்துருக்குன்னா அப்போ பேலன்ஸ் ஒரு 50,000 ருபீஸ் இன்னும் ஹோல்டிங்ல தான் இருக்கு. ஓகேவா, அதை மறக்கக்கூடாது. அதை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல காட்டணும். ஓகேவா, ஏன்னா அவன் வெறும் இங்க என்ன சொல்லிருக்கான், 50% ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் were taken by the retiring partner புக் வேல்யூன்னு சொல்லிருக்கான். பேலன்ஸ் 50%க்கு என்ன கடி, என்ன ஆச்சு, ஏதாச்சு ஒண்ணுமே சொல்லல. சொல்லாத பட்சத்துல அந்த ரிமைனிங் 50% பிசினஸ் தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஓகே, கமிங் அப் நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லிருப்பார், ப்ரொவிஷன் ஃபார் doubtful debts was to be made at 5% on debtors. இப்போ நீங்க புக்ஸ்ல பாக்குறீங்க, டெட்டாஸ் மட்டும்தான் இருக்கு, நமக்கு மைனஸ் பிபிடிடிங்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. அப்போ கொடுத்துருக்க இந்த ஃபுல் 2 lakhs ருபீஸை நம்ம கணக்குக்கு எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன பண்றீங்க, இந்த 2 lakh ருபீஸை 5% எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்றீங்க. ஓகே, ஆன் 2 lakhs what is 5% you are going to calculate it. So two zeros gone. So this gives you 10,000 rupees. ஸோ 10,000. இது என்ன சொல்லியிருக்கான், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்லெட்ஸ். அப்போ டவுட்லெட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி அது. அப்போ இது நம்மளோட அசட் வேல்யூ குறைக்கும். ஸோ நமக்கு அப்போ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் 10,000 ருபீஸை டெபிட்டில் போடணும். புரியுதா? ஐ எம் ஏபிள் டு கண்டிப்பாக. அதாவது நம்மளோட டெட்டாஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு, 2 lakhs இருக்கு. அந்த 2 lakh ருபீஸ்ல 5% எவ்வளோன்னு நான் கால்குலேட் பண்ணா எனக்கு 10,000 ருபீஸ் வருது. இப்போ எனக்கு டெட்டாஸ்ல ஒரு 10,000 வராதுங்கிற போது அசெட் வேல்யூ குறையும். அப்போ தட் லீட்ஸ் டு லாஸ். அதனால ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட்ல 10,000 காட்டுறேன். ஓகேவா, சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு பாருங்க. ஸ்டாக் வில் பி வேல்யூட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ் which is rupees 1 lakh less than the book value கொடுத்துருக்கோம்.
ஓகேவா? ஸோ என்ன சொல்லிருக்கு? ஸ்டாக் வில் பி வேல்யூட் ஓகே at market price which is 1 lakh less than the book value இருக்கு. அப்போ முதல்ல நமக்கு ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார். ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கு? 4 lakh இருக்கா? ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு வேல்யூ? ஹலோ, ஸ்டாக் வேல்யூ 4 lakh இருக்கு. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டாக் ஆஃப் ருபீஸ் 4 lakh நம்ம எப்படி வேல்யூ பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்டாக் வில் பி வேல்யூட் அட் மார்க்கெட் பிரைஸ். அப்போ இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ் எப்படி இருக்கு? விச் இஸ் 1 lakh rupees less than the book value இருக்கு. அப்ப சொல்லுங்க மார்க்கெட் பிரைஸ் என்ன வேல்யூவா இருக்கும்? வெரி குட். ஸோ இதான் இந்த இடத்துல கான்செப்ட். ஓகே, நமக்கு ஸ்டாக் வில் பி வேல்யூட் அட் த மார்க்கெட் பிரைஸ். ஸோ மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னங்கிறது பார்த்தா இங்கே டேரக்டா கொடுக்கல, அதை கொஞ்சம் ட்விஸ்டிங்கா வேற மாதிரி கொடுத்துருக்கான். விச் இஸ் 1 lakh லெஸ் தேன் த புக் வேல்யூனா அப்போ நம்மளோட ஒரிஜினல் புக் வேல்யூ எவ்வளவுன்னு பார்த்தோன்னாக்க 4 lakh. அந்த 4 lakhல 1 lakh ஷார்டேஜ்னா 3 lakh. அப்போ ஸ்டாக் வேல்யூ குறையுது. அப்போ அது லாஸ்ல லீட் ஆகும். ஸோ அப்போ எங்க போடும் நம்ம அந்த வேல்யூ 3 lakhன்ட்டு? ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வாங்க. என்ன கொடுத்துருக்கா நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது? குட்வில். ஸோ குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் வாஸ் வேல்யூட் அட். அப்போ வேல்யூட் அட் ருபீஸ் 5,60,000. என்ன குட்வில் இது? செல்ஃப் ஜென்ரேட்டட் குட்வில். ஓகே, ஸோ அப்போ பார்த்தோன்னா முதல்ல அந்த குட்விலோட வேல்யூ இங்கே போடு. குட்வில் வேல்யூ எவ்வளோ இருந்திருக்கு? 5 lakh. என்ன இருந்திருக்கு? 5,60,000. ஓகே, குட்வில் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு? 5,60,000. ஓகே, எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னர் யாருங்க? எம். அப்போ எம்மோட ஷேர் அதில் எவ்வளோ வந்து கண்டுபிடி ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, அப்போ பார்த்தோன்னா எம்முக்குள்ள ஷேர் வந்து 2/7. கரெக்டா? ஓகே, அப்போ இந்த குட்வில் 5,60,000ல கால்குலேட் வாட் இஸ் 2/7. ஏன்னா இது வந்து எம்மோட ஷேர். ஓகே, எம்மோட ஷேரை முதல்ல கண்டுபிடிங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ 7 டேபிள் 7 1s are 7, 7 8s are 56, 1 2 3 4. இப்போ என்ன வரும்? 80,000 into 2 will give you 1,60,000. சரி, அடுத்து என்ன பண்ணணும்? கையோட ஃபைண்ட் அவுட் த கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ். ஓகே, கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ் among continuing partner. Okay, gain or sacrifice among continuing partner. அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ்க்கு கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ்க்கு யூ வில் கால்குலேட் இன் வாட் வே? நமக்கு இங்கே ஓல்டு ரேஷியோ இருக்கு, 2:2:3 இருக்கு. நியூ ரேஷியோ சம்ல எங்கேயோ கொடுத்துருக்கானு பார்ப்போம். ஓகே, இங்க இருக்கு பாருங்க. குட்வில் வந்து 5,60,000. ஓகே, எஸ். இது அவசரப்படாத. எல் and N decided to share the future profits and losses in the ratio 2:3 சொல்லியிருக்கான். ஓகேவா? அப்ப நமக்கு என்ன இருக்கு? ஓல்ட் ரேஷியோ இருக்கு 2:2:3. ஓகேவா? ஸோ ஓல்ட் ரேஷியோன்னு பார்த்தோன்னாக்க we had got ஓகே 2:2:3. இது ஓல்டு பிஎஸ்ஆர். என்பிஎஸ்ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? என்பிஎஸ்ஆர் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 2:3 கொடுத்துருக்கான். ஏன்னா இந்த பார்த்து தான் என்ன ரிட்டையர் ஆறான். சரி, இப்போ கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு let us go by gaining ratio ஃபார்முலாவே. ஓகே, அப்போ அந்த சாங் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. இப்போ நமக்கு கெயின் வேணும். அப்போ என்ன பண்ணுவேன்? நியூ ரேஷியோ ஓல்டு ரேஷியோ. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பார்ட்னருக்கு எல்லுக்கு கண்டுபிடி. எல்லோடது நியூ ரேஷியோ பார்த்தினாக்கா 2/5 மைனஸ் ஓல்டு ரேஷியோ பார்த்தினாக்கா 2/7. அப்போ 35 is your LCM. 5 table 5 into 7, 2 into 7, 14 minus 7 into 5, 2 into 5,
10. So 4 by 35. ஸோ கெய்னிங் ரேஷியோ வச்சு கால்குலேட் பண்ணும். பாசிட்டிவ் வந்துன்னா கெயின். அப்போ இவனுக்கு கெயின் வந்திருக்கு. ஓகே. இன்னொரு பார்ட்னர் எண்ணுக்கும் கால்குலேட் பண்ணுவோம். எண்ணுக்கு பார்த்தோன்னாக்க நியூ ரேஷியோ 3 by 5 மைனஸ் ஓல்டு ரேஷியோ 3 by 7. அப்போ எல்சிஎம் இஸ் 35. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்டூ 7 into 7. So 7 3 is 21 minus into 5 into 5. So 15. Upper difference is going to be how much? 6. 6 by 35. Okay. So அப்போ பார்த்தோன்னாக்க உங்களோட கெய்னிங் ரேஷியோ பார்த்தா 4 is to 6 வருது. இதை ஃபர்தராக சிம்பிளை பண்ண முடியும். ஸோ 2 is to 3 is your gaining ratio. ஓகேவா? ஏன்னா இந்த சம் வந்து சிம்பிள் சம் கேட்டகரியில் வந்துடுது. ஏன்னா ஓல்டு பிஎஸ்ஆர்ஏ தான் உனக்கு என்பிஎஸ்ஆராக கன்வெர்ட் ஆகுது. புரியுதா? ஓகே, என்ன செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்போ 2:3 இஸ் அவர் கெய்னிங் ரேஷியோ. இப்போ என்ன பண்ணணும்? இந்த வேல்யூ 1,16 இருக்கு இல்லையா? இந்த 1,60,000 ஓகே, இந்த பார்ட்னர் எல்லுக்கும் எண்ணுக்கும் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னு பார்ப்பேன். அப்போ 1,60,000 இன்டூ நமக்கு இருக்க ரேஷியோ 2:3. ஓகே, 1,60,000 இன்டூ 2/5. இங்கேயும் பார்த்தோன்னாக்க 1,60,000 இன்டூ 3/5. அப்போ 5 டேபிளில் 5 3s are 15, 1 carry over 2 times, அதுக்கப்புறம் followed by 3 zeros. ஓகே, ஸோ அப்போ ஒன்று வந்து 64,000 வரும். இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா வெரி குட் 96,000 சொல்லி எனக்கு வரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்ன பண்ண போகிறோம்? கான்ட்ரிபியூஷன் டன் பை தி கெய்னிங் பார்ட்னர் டுவர்ட்ஸ் தி ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். அப்போ இதுக்கு என்ட்ரியும் நம்ம மைண்ட்ல உடனே கன்வெர்ட் பண்ணணும். கெய்னிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இஸ் டெபிட்டட் டு சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள பார்த்தோன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பை எல்ஸ் கேபிட்டல் என்ஸ் கேபிட்டல் போட்டு அமௌண்ட் வந்து எதில் போடுவீங்க? எம்ல போடுவீங்க. ஓகேவா? இங்க பாரு, இந்த இடத்த பார்த்தோன்னாக்க they are marked very clearly by L's capital by N's capital. 64,000 96,000 நம்ம யாரில் போட்டிருக்கோம்? எம்ல போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி கையோடு என்ன பண்ணுறீங்க? டெபிட் சைடில் 2M's கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டு எல்லில் அதே 64,000 எண்ணில் 96,000 மார்க் பண்ணுறீங்க. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும் ஸ்டெப்பு? ஓகே. Now coming to the next one. The total capital of the new firm is rupees 32 lakhs சொல்லிட்டான். ஓகேவா? ரைட்டு. ஸோ இப்போ என்ன நமக்கு தெரியும்? நியூ ஃபர்மோடது கேபிட்டல் வேல்யூ 32 lakhsன்னு தெரியும். அதே மாதிரி நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னாக்க 2:3ங்கிறதுன்னு தெரியும். ஓகே, அப்போ அந்த 32 lakhsல ஓகே calculate what is 2/5 and what is 3/5. our 5 table பார்த்தனாக்க 5 6 are 30, 2 carry over 20, 5 4s are 20. Okay, followed 1 2 3 4 4 zeros. So இப்போ 6 lakhs 40 into 2 அப்போ 12 lakh 18 வரும். இங்க வந்து 12 lakh 18 வரும். அதே மாதிரி இங்க எவ்வளவு வருதுன்னு பாரு. 19 lakh 20,000. Correct now? Correct now? Okay, so we have now calculated what is the required capital. இது ரெண்டுமே இப்போ நீ கண்டுபிடிச்சது required capital. பட் நமக்கு அவைலபிள் கேபிட்டலுக்காக தான் இங்க பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரோம். ஓகேவா? இது எங்க டவுட் இருக்கா? ஓகே, இப்போ வேற என்ன நமக்கு இருக்குன்னு பார்ப்போம். ரைட்டு, இந்த சம்மில் பார்த்தினாக்க we were not required to prepare revaluation சொல்லிட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பண்ண ஒரு ஸ்டெப்பு முட்டாள்தனமாக இருக்கு.
ஏன் கேட்டீங்கன்னா, லாஸ்ட் ஒண்ணு குடுத்துருக்கான் பாருங்க. கெயின் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் அமௌண்டிங் டு ரூப்பீஸ் 1,05,000. ஓகே. நமக்கு இங்க இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம். வொர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது பார்த்தோம்னாக்க, நமக்கு லாஸ் வர மாதிரி இருக்கு. ரைட்டா? நம்ம ரீவேல்யூவேஷன்க்கு ஆரம்பத்துலேருந்து எங்கெல்லாம் ரீவேல்யூவேஷன் வருதோ, அதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம்? டெபிட்ல, கிரெடிட்ல அமௌண்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்தோம். பட் பாருங்க இந்த சம்ல லாஸ்ட் லைன்ல குடுத்துருக்கான் பாருங்க. கெயின் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் இருக்கு. அப்போனா என்ன பண்ணணும்னா, ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ங்கிறது ஒண்ணு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹலோ? ஸோ ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் போடுறதுக்கான நெசசிட்டி இல்ல. ஏன்னா, இங்க இருந்து கெயின் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் குடுத்ததுனால. சப்போஸ் இதே ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த கெயின் ஆன் ரீவேல்யூவேஷன் குடுக்கலன்னா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம போட்ட இந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் கரெக்ட்டு. அப்படி இது கரெக்ட்னா, நமக்கு இந்த சம் பிரகாரம் என்ன வருது? இந்த ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட் பிரகாரம் ப்ராஃபிட் வருதா? லாஸ் வருதான்னு பாரு. எனக்கு கிரெடிட்ல 2,40,000 தான் இருக்கு. பட் அதுவே என்னோட டெபிட்ல பார்த்தீங்கன்னா, இங்க 3,00,000 பிளஸ் 10,000, 3,10,000, 3,10,000 பிளஸ் ஒரு 25,000 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, 3,35,000 இருக்கு. ஸோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 3,35,000 அண்ட் 2,40,000 அது எனக்கு என்ன கொடுக்கும்? லாஸ்ன்னு சொல்லி கொடுக்கும். புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ இந்த சம்முக்கு நீ தேவையில்லைங்கிற காரணம் என்ன? நம்ம கொஸ்டின்லயே குடுத்துட்டான். ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட்ன்ட்டு. அப்போ அந்த ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட்ட நீ பார்ட்னரோடது கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவ. இன் ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. அதனால இந்த இடத்துல பாரு பை ரீவேல்யூஷன் கெயின் சொல்லி அவங்கவங்களுக்கு அவங்களோட ஓல்டு பிஎஸ்ஆர்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? சரி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? பேலன்ஸ் ஷீட் டாப்லேருந்து எடுத்து பாட்டம் வரைக்கும் இருக்க எல்லாத்தையும் லைன் பை லைனா பார்த்து எல்லாத்தையும் உள்ள ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. சம்ல என்ன என்னம்மா சவுண்ட் அது சைட்ல? ஹலோ? Okay. Now the question says very clearly, prepare the partner's capital account and balance sheet of the firm after M's retirement. அப்ப பார்த்தோம்னாக்க, நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் எம்முக்கு முதல்ல கால்குலேட் பண்ணுங்க. எம்மோட டோட்டல் தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணு. டெபிட் டோட்டல் தனியா, கிரெடிட் டோட்டல் தனியா பாரு. எம்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 lakh rupees plus 30, 4 lakh 30, 4 lakh 30 plus ஒரு 64 எவ்வளோ வரும் இருக்கு? 4 lakh 94 வரும். 4 lakh 94 plus ஒரு 96,000 will give you 5 lakh 90,000. கரெக்டா? ஓகே. அதே அந்த எம்முக்கு யூ கால்குலேட் வாட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் த டெபிட் சைட். டெபிட்ல பார்த்தீங்கன்னா 20,000 பிளஸ் ஒரு 50,000 ஆட் பண்ணா எவ்வளோ வரும்? 70,000. அப்ப டிஃபரன்ஸ் பாரு. இந்த 5 lakh 90க்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய 70க்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா எவ்வளோ வரும்? 5 lakh 20. அப்ப அந்த 5 lakh 20ங்கிறது என்னது எனக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க, இது ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னர். நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ. இது வந்து யாரு? ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னர். ஸோ ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னருக்கு எனக்கு 5 lakh 20ன்னு சொல்லி குடுத்துருக்கு பேலன்ஸு. இது வந்து கேரி டவுன் பேலன்ஸா இருக்கு. தட் இஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸா இருக்கு. எந்த சைடுல அப்பியர் ஆகுது? டெபிட் சைடுல அப்பியர் ஆகுது. தட் மீன்ஸ் என்னோட பார்ட்னர் ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னரோட கிரெடிட் டோட்டல் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்ப நான் நேத்து என்ன சொன்னேன்? ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னருக்கு கிரெடிட் சைட் டோட்டல் அதிகமா இருந்ததுன்னா, அப்ப வரக்கூடிய அந்த பேலன்சிங் ஃபிகர நம்ம சி பார் டின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த அமௌண்ட்ட லோனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஏன் சார் லோனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னா, கொஸ்டின்ல எங்கேயாவது அமௌண்ட் இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம். இதற்குனாக்க ஏதாவது சொல்லியிருக்கானான்னு பாரு. எதுவுமே சொல்லல. ரிட்டயரிங் பார்ட்னரோட செட்டில்மெண்ட்ட பத்தி எதுவுமே சொல்லல. சைலண்டா இருக்கு. அப்ப அந்த 5 lakh 20 என்னவா சொல்லுவ? லோனா தான் கன்சிடர் பண்ணுவ. அப்போ எம்ஸ் லோன் அக்கவுண்ட். ஸோ அதனால தான் பார்த்தனாக்க உனக்கு ஓகே டெபிட் சைடில் 2 எம்ஸ் லோன் அக்கவுண்ட்னு சொல்லி அந்த 5 lakh 20 போட்டு இப்போ பார்ட்னர் எம்முக்கு டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் ஈக்குவல் பண்ணியாச்சு. புரிஞ்சுதா இது வரைக்கும்? சரி. Now let us come to the remaining partner. Okay, L and N. இப்போ எல்லுக்கு பாருங்க. எல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க அமௌண்ட் என்ன இருக்கு? 6,25,000 and 30,000. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு? 6,55,000 வருமா? சரி. 6,55,000 உங்களுக்கு கிரெடிட்ல வருது.
சேம் வே டெபிட்ல இருக்கிற வேல்யூ ஒரு 20,000 பிளஸ் ஒரு 64,000 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு? 64 பிளஸ் ஒரு 20 84 வருமா? 84 தானே வருது? ஹலோ? ஏன்பா டெபிட் சைடுல டோட்டல் நான் பண்ண சொல்றேன்ப்பா உனக்கு எல்லுக்கு. ஹைலைட் பண்ண வேல்யூ மட்டும் டோட்டல் பண்ணுப்பா. ஹைலைட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு? 20 அண்ட் ஒரு 64. 84 வருது. இப்போ இந்த 6,55,ல 84 மைனஸ் பண்ணு. பண்ணா என்ன அமௌண்ட் உனக்கு வருது? 5ல 4 போச்சுன்னா 1. This becomes as 5. This becomes as 15. அப்போ 8ல இருந்து 15 பார்த்தா பேலன்ஸ் 7. இங்க இருக்கு 5. ஓகேவா? ஸோ 5,71,000 எனக்கு இப்போதைக்கு என்னவா இருக்கு? அவைலபிள் பேலன்ஸ்னு சொல்லி காட்டுது. எவ்வளவு சொல்லுது? அவைலபிள் பேலன்ஸ் வந்து 5,71,000 சொல்லி எனக்கு காட்டுது. இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, ரைட். ஸோ இங்க பார்த்தனாக்க ஓகே எனக்கு 5,71,000 ஓகே எல்லுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா எல்லுக்கு ரிக்வயர்ட் எவ்வளவு? ரிக்வயர்ட் எவ்வளவு? எல்லோட ரிக்வயர்ட் எவ்வளவு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே 12,80,000 தேவை. ஆனா கைவசம் இருக்கிறது எவ்வளவு? 5,71,000. டிஃபரன்ஸ் பாரு அப்போ. 12,80,000 மைனஸ் 5,71,000. 0, 0, 0 becomes 7, 10, 9, 0, 12, 7,09,000 அமௌண்ட் தேவைப்படுது. அப்ப அதை அவன் என்ன பண்ணும்? கொண்டு வரணும். ரைட்டா? ஏன்னா ஷார்டேஜ் இருக்கு. அதனால என்ன இருக்குன்னு பாரு இந்த இடத்துல பை பேங்க்னு போட்டு 7,09,000ங்கிற அமௌண்ட்டை எல்லுக்கு நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். புரிஞ்சுதா? ஓகே. அடுத்தது அதே மாதிரி என்ன பண்றீங்க? கால்குலேட்டட் ஃபார் தி அனதர் பார்ட்னர் என். அப்ப எண்ணுக்கு பார்த்தோன்னா 5,25,000 பிளஸ் ஒரு 45,000 ஆட் பண்ண எவ்வளவு வரும் பார்? 5,70,000 கரெக்டா? ஓகே. ஸோ 5,70,000 கிரெடிட்ல இருக்கு. இப்போ டெபிட்லயும் பாரு. இங்க ஒரு 30, இங்க ஒரு 96. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண எவ்வளவு வரும் உனக்கு? 1,26,000 வருமா? 1,26,000 வருமா? இப்போ 96 பிளஸ் ஒரு 30 1,26,000 தானே? இப்போ டிஃபரன்ஸ் பாரு. 0, 0, 0. This becomes 6, becomes 10, 4, 4. அப்போ 4,40,000 அவைலபிளா இருக்கு. ஓகே. மறுபடியும் இந்த இடத்துல நம்ம கால்குலேட் பண்ண இதுக்கு வருவோம். ஓகே. ஸோ இந்த பார்ட்னருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4,40,000 நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா ரிக்வயர்ட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்க. ரிக்வயர்ட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் பாருங்க. இவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே 4,40,000 நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஆனா ரிக்வயர்டுக்கும் இருக்கிறதுக்கும் கண்டுபிடிங்க. டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 19,20,000 வேணும். ஆனா 4,40,000 தான் இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. 19,20,000 ஆனா இருக்கிறது எவ்வளவு? 4,40,000. அப்போ 0, 0, 0, 0. This becomes as 8, becomes as 12. 8 is the balance. 8ல 4 போச்சுன்னா 4 is the balance. 1. அப்போ இந்த பார்ட்ல என்ன பண்ணும்? ஒரு 14,80,000 rupees கொண்டு வரணும்னு இருக்கு. இருக்கா? என்னங்கிறவர் வந்து 14,80,000 கொண்டு வரணும்னு இருக்கு. இங்க தப்பு பண்ணிட்டோமா? ஒரே நிமிஷம். ஓகே, 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 ஓகே. கரெக்ட். ஆமா. ஸோ 4,44,000 வரணும். ஓகே. என்னம்மா? கரெக்ட், கரெக்ட்மா. நான் தப்பா இருந்தேன் கால்குலேஷன்ல. ஓகேவா? இட் இஸ் அ மிஸ்டேக் விச் ஐ ஹேட் டன் இட். ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த 5,25,000
ஓகே 4 லேக் இந்த 45,000 ஆட் பண்ணாக்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும்? You'll be getting an amount of rupees 5, 8, and 1, okay, 6, 7. 5,70,000 வரும். அந்த சைடில் பார்த்தோன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூ அந்த 96யும் அந்த 30யும் ஆட் பண்ணிங்கனாக்கா ஓகே இங்கே ஒரு 6 ஓகே அங்கே வந்து 12 ஸோ 1,26,000 வரும். ஓகே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா வந்து நமக்கு எவ்வளோ வருது 4,44,000 இருக்குது. நாங்கள் 14 எடுத்தோம் நினைக்கிறேன். ஆமாம் தட்ஸ் சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே 4,44,000 வரணும் கரெக்ட். அப்போ ஒரு நிமிஷம். Now it will be perfect. Okay. So that means 0, 0, 0. This won't go. Becomes 1. 10. 10 la 4 pochunaka. 6 is the balance. 1 la 4 pohan. This becomes as 8. This becomes as 11. So that means 7. Okay. 8 la 4 pochunaka. 4, 1. So 14 lakh 76,000. Okay, so 14 lakh 76,000 is a balancing figure. What he has to contribute. கரெக்டா? புரியுதா? ஓகே. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு இவனோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 13,64,000 வருது. ஓகே. வேறஸ் இந்த இடத்துல இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா உங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜ் 12,80,000 வருது. திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல் சொல்லிட்டு அந்த ரிக்வயர்ட் கேபிட்டலா இருக்கிற 12,80,000யும் இந்த 19,20,000 தான் க்ளோசிங் பேலன்ஸா வரும். ஓகேவா? இப்ப பேலன்ஸ் சி பாரதின்னு சொல்லிட்டு அங்க கால்குலேட் பண்ண அமௌண்ட் வரும். ஆட்டோமேட்டிக்லி உன்னோட கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் வில் கெட் டேலி. புரிஞ்சுதா? எனி டவுட் இன் ப்ரிப்பரேஷன் இந்த பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் யோர் பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் வரும்போது வி ஹேவ் டு டூ இட் வெரி கேர்ஃபுல்லி. சரி ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்னெல்லாம் இறக்குறோம் பாருங்க. கிரெடிட்டாஸ் இருக்கு நமக்கு. ஓகே வேல்யூ 80,000 இருக்கு. அதே 8,000 தான் நமக்கு இறங்கும். ஏன்னா கிரெடிட்டாஸ் இஸ் நாட் அண்டர்கான் எனி ரீவேல்யூவேஷன். ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபார் 22,000. நமக்கும் ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தினாக்கா வி ஹேவ் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபார் சேம் 22,000. ஓகே ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னாக்கா there is something called long term debts for 2 lakhs. நமக்கு ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தோன்னாக்கா we have got long term debts for rupees 2 lakhs. அப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு டவுட் இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது தப்பி தவறி நம்ம இந்த கேபிட்டல் வேல்யூ எடுக்கக்கூடாது. ஆனால் கேபிட்டல் காட்டணும். அதே மாதிரி எந்த கேபிட்டல் யார் யார் காட்டுவீங்க யூ வில் ஷோ ஒன்லி ஃபார் எல் அண்ட் எம் கொண்டு இருக்காரு. ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லுக்கு பார்த்தாக்கா 12,80,000, என்னுக்கு பார்த்தா 19,20,000. இதை நம்ம பேலன்ஸ் எங்கே காட்டுவோம் லயபிலிட்டி சைடில் காட்டுவோம். ஸோ லயபிலிட்டி சைடில் பார்த்தினாக்கா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு போட்டு எல்லோடது பேலன்ஸ் என்னோடது பேலன்ஸ் 12,80,000, 19,20,000. ஸோ 32 lakhsங்கிறது நம்ம இதில் காட்டுறோம். எனி டவுட் அப் டு திஸ்? எதுவும் டவுட்? Okay. The next one, as I said, we have got something called Employee Provident Fund. இந்த அமௌண்ட் 38,000 அப்படியே நம்ம காட்டணும். இதில் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வாட் யூஆர் ஷோயிங் அஸ் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் 38,000. சரி அவ்வளோதான் நம்ம பேலன்ஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னருக்குன்னு பார்த்தோன்னாக்கா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க லோனுன்ட்டு சொல்லி ஒன்று காட்டியிருக்கீங்களா எம் loan is a liability for the firm. அப்போ இந்த 5,20,000ங்கிறத நம்மளுக்கு புது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் எம்ஸ் லோன் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி காட்டணும். காட்டிருக்கீங்களா? ஸோ அந்த எம் லோன் அக்கௌண்ட் போட்டுனா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க liability சைடு. இப்போ அசட் சைடுக்கு வரும். ஸோ அசட் சைடுங்கிற போது என்னென்ன இருக்குது பாரு. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். ஓகே ஓகே என்ன வேல்யூ இருக்குது பார்த்தோன்னாக்கா 5 lakhs 5 lakh 3 lakh 5 lakh. ஓகே லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஆனால் என்ன இருக்குது அப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த 5 lakh ருபீஸோட ஒரு 2,40,000 ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? ஓகே செக் பண்ணுவோம். நம்ம இந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பார்த்தோன்னாக்க 7,40,000 சொல்லி கணக்கில் காத்திருக்கோம். காத்திருக்குமா? ஓகே அடுத்தது பார்த்தோன்னாக்க மிஷினரியை வந்து பார்த்தா டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஒரு 25,000 ருபீஸ் கம்மியாக இருக்குது.
ஸோ 2,50,000 ருபீஸ் சாரி 2,50,000ல ஒரு 50,000 ருபீஸ் கம்மியா இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ வரும்? இல்ல சாரி 25,000 கம்மியா இருக்கு. ஐம் சாரி 25,000 கம்மியா இருக்கு. 2,25,000 வரும். வந்திருக்கா? ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்னிச்சர் நமக்கு இருக்கு. ஓல்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தா ஃபர்னிச்சர் இருக்கு. ஃபர்னிச்சர் வந்து நம்ம எந்த வகையான ரீவேல்யூவேஷனுக்கு எடுக்கல. ஸோ, அதனால என்ன அமௌண்ட் இருக்கு? 3,15,000 இருக்கு. அந்த அமௌண்ட்ட அப்படியே நம்ம அப்பியர் பண்ணிருவோம். ஃபர்னிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 3,15,000 ஏதோ ஓகே. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இன்வெஸ்ட்மென்ட்ன்னு இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்கிற பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம தெளிவா இங்க சொன்னோம். ஓகே. 50% மட்டும் தான் ரிட்டயரிங் பார்ட்னர் எடுக்குறான். அப்போ ரிமைனிங் 50% பேலன்ஸ் இன்னும் என்ன இருக்கு? பிசினஸ் உள்ள தான் இருக்கு. அப்போ 1,00,000ல 50% இஸ் ₹50,000. அதனால தான் இங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்க? இன்வெஸ்ட்மென்ட்ங்கிற பேர்ல 50,000 ரெக்கார்ட்ல வந்திருக்கு. இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ஓகே. த நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பார்த்தோனாக்க, நமக்கு ஸ்டாக்கு. ஸ்டாக் வந்து பார்த்தோனாக்க, நமக்கு என்ன இருக்கு? ரீவேல்யூ ஆயிருக்கு. ஓகே. ₹4,00,000 இருக்கிறது இப்ப 3,00,000 இருக்கு. ஏன்னா ₹1,00,000 குறைச்சு நம்ம மதிப்பிடுறோம். சொல்லியிருந்தான். ஸோ, அதனால ஸ்டாக்கோட வேல்யூ 3,00,000க்கு ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டெப்டார்ஸ். ஸோ டெப்டார்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு நமக்கு? ₹2,00,000 இருக்கு. நம்ம ₹2,00,000 ஒரு 5% ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணா 10,000 இருக்கு. அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்ப டெப்டார்ஸ் 2,00,000 ஓகே. அதுல 10,000 மைனஸ் பண்ணா 1,90,000ங்கிற நெட் அமௌண்ட் வெளில போடுறீங்க. ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கிளியரா இருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். கிளியரா இருக்கா? ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்த்தோனாக்க, ஓகே. வேற என்ன நமக்கு இருக்கு? அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பேங்க்ன்ட்டு இருக்கு. ஓகே. டெப்டார்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேங்க். ஸோ பேங்க்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு? 20 இருக்கு. ஓகே. நம்மளும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, முதல்ல பேங்க்ங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னாக்க 22,05,000 இருக்கு. அது எப்படி சார்? அப்படின்னு கேட்டனா, குவைட் சிம்பிள். இங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பார்ட்னருக்கு எவ்வளோ கொண்டு வரணுங்கிற மாரி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ பார்த்தீன்னா, அவன் கொண்டு வர அமௌண்ட்ன்னு பார்த்தீன்னா, இங்க இருக்கு பாரு. 7,09,000 பிளஸ் ஒரு 14,76,000 இது 2த்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. 21,000 21,000 21 லேக்கா? பொறுமையா கால்குலேட் பண்ணி சொல்லு. அவசரப்படாத. என்ன வேல்யூ வருது? 7,09,000 பிளஸ் உனக்கு 14,76,000 ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளோ வருது? 24,85,000 வருது. வேற யாருக்கு என்னப்பா வருது? ஓகே. 21 lakh and 80 ஓகே. 21 lakh and 85,000 சொல்லி வருதா? ரைட்டு. அதோட அந்த ஓல்டு பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு உனக்கு? அந்த 20,000யும் ஆட் பண்ணா உனக்கு அப்போ என்ன அமௌண்ட் வரும்? உனக்கு என்ன அமௌண்ட் இங்க காட்டியிருக்கான்? பேங்க்ங்கிற பேர்ல. கிளியர் ஆயிடுச்சா? சப்போஸ் இதே சம்ல இப்ப சப்போஸ் அந்த ரிட்டயர் ஆற பார்ட்னருக்கு நம்ம லோனா வந்து ஒரு 5,20,000 சொல்லி இருக்கு இல்லையா? அந்த 5,20,000ல ஒரு 20,000 ரூபீஸ் நம்ம கேஷா பே பண்ணிட்டோம், இல்ல பேங்க்கா பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, அப்ப என்ன ஆயிருக்கு? இங்க மொத்தமா 22,05,000 வந்திருக்குல்ல. இந்த 22,05,000ல ஒரு 20,000 ரூபீஸ மைனஸ் பண்ற மாரி இருக்கும். புரியுதா? சோ இப்படிதான் நீங்க வந்து பேங்க் பேலன்ஸ கொண்டு வருவீங்க. கான்செப்ட் புரியுதா உங்க எல்லாருக்கும்? Okay, now if you total your balance sheet, automatically your balance sheet will get agreed for the amount of rupees 40 lakh and 60,000. And please do not forget, நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய இந்த technical terms.
பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ரீகான்ஸ்டிடியூட்டட் ஃபர்ம். ஓகே, இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். ரீகான்ஸ்டிடியூட் ஃபர்ம் அப்படிங்கிறது வார்த்தை முக்கியம். ஆஸ் அட் 31st ஆஃப் மார்ச் 2023 அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்றீங்க. ஓகேவா? ஐ எம் மேக்கிங் சென்ஸ் டு யூ. So this is how you will calculate the problem and you'll go to full-fledged concept. இதே சமக்கு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே லோன் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ அது பிரகாரம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் அக்கௌண்ட் உனக்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ரைட்டா? ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு அ ஃபுல் ஃபிளெஜ்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் வில் பி as. கிளியரா? We will stop it here as it is 6:35. நமக்கு மொத்தமாக 5 டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஈஸியான கான்செப்ட் தான் கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் தான் கொடுப்பாங்க. இந்த பேட்டர்ன்ல பண்ணுங்க. அப்படி இல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஓகே உங்களுக்கு பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் என்னென்னலாம் பண்ண தெரியுதோ அதுக்கும் பண்ணுங்க. அந்த கேபிட்டல் பேலன்ஸ் டிரைவ் பண்ண தெரியலனா பிரச்சனை இல்லை. பட் கோ இன் திஸ் பேஷன். We have still 4 more concepts under this category which we'll be working out in the upcoming class. ஓகேவா? அது எப்போ when is the next upcoming class நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகே, அந்த upcoming class will complete the remaining 4 concepts. It is quite easy now. ஓகேவா? இது ஒன்றும் கஷ்டமான ஒரு டாபிக்கே கிடையாது. ரிட்டையர்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி, அதை விட டெத் ரொம்ப ஈஸி தான். ஓகேவா? ரிட்டையர்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, அதாவது இவ்வளோ கேட்டகரிஸ் இருக்குது. பட் டெத் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ அதனால டோன்ட் ஓகே திங்க் என்னென்ன நிறையா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. கான்செப்ட் இவ்வளோ தான். விஷயம் தெரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா திங்ஸ் வில் பி வெரி ஈஸி. புரிஞ்ச இது சொன்னது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் இங்கே கவர் ஆன மாதிரி வந்திருக்கா? ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டூ இட் ப்ராப்பர்லி. யூ வில் ஏபிள் டு டூ இட். நான் இன்னமும் என்னோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ்லாம் எடுத்து தான் இருக்கேன். ரெடி பண்ணிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பேன். அது ஷேர் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். Hello Shruti and Monisha and Rupika. ஓகே பண்ணுங்க. ஓகே, டூ வெல். ஸோ உங்களுக்கு அட்மிஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ ரிட்டையர்மெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக நேற்றுக்கு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் சம் 6 மார்க்ஸ் சம் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ஏன்னா 3 and 4 மார்க்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படி கொடுத்தா புரியும். இந்த கேட்டகரி வரும், இல்லை பி கேட்டகரி வேணால் வரும். சரி, பி கேட்டகரி வேணால் ஒரு 2 மினிட்ஸில் சொல்லிடுறேன். அது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான விஷயமே இல்லை. ஓகே, ஏன்னா ஏ அண்ட் பி கேட்டகரி கொஞ்சம் 2 மார்க்ஸ் இந்த இதில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ பி கேட்டகரியில் என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, calculate adjusted capital of the remaining or continuing partners after all adjustments. ஸோ போன கான்செப்ட்ல என்ன பண்ணுமோ அதே தான். ஆஃப்டர் ஆல் தி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கால்குலேட் வாட் இஸ் தி அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் ஆஃப் த கண்டினியூங் பார்ட்னர். நம்பர் 2, போன கான்செப்ட் என்னன்னாக்க கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு நியூ கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபர்ம் கொடுத்துருப்பான். ஸோ அதனால ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை, அந்த வேல்யூல சப்ஸ்டிட் பண்ணும். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம்னா நியூ கேபிட்டல் எப்படி டிரைவ் பண்ணுவீங்கன்னா, இப்போ கண்டினியூ பண்ண 2 பார்ட்னர் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னா அவங்களோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆர் வி கால் them as அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் சொல்றோம் இல்லையா? எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆட் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் பண்ணி ஃபைனலாக எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த டிஃபரன்ஸ் அமௌண்ட் ஏக்கு எவ்வளோ வருது, பிக்கு எவ்வளோ வருதுங்கிறது தனித்தனியாக வரதை டோட்டலாக ஆட் பண்ணுங்க. அந்த ஆட் பண்ணுறது பேர் தான் அக்ரிகேட். ஸோ அந்த அக்ரிகேட் எடுத்துனா தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் நியூ கேபிட்டல் ஆஃப் த ஃபர்ம். நான் சொல்ற புரியுதா? ஹலோ? ஓகே, சரி. இப்போ இப்போ இந்த சம் எடுத்துப்போம். இந்த சம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு எல் ஓகே எல்ங்கிற பார்ட்னருக்கு கிரெடிட் சைடில் எவ்வளோ வந்திருக்கு. டோன்ட் டேக் திஸ் இன்டு அக்கௌண்ட். இந்த 7,09,000 எடுக்காம வெறும் இந்த 2 வேல்யூ மட்டும் எடுங்க. 6,25,000 and 30 மட்டும் ஆச்சுன்னா எவ்வளோ வந்துருக்கும்? 6,55,000. ஓகே, அண்ட் அதே எல்லுக்கு டெபிட் சைடில் ஓகே இந்த பேலன்ஸ் சி பாரதிய கணக்கில் எடுக்காம இந்த 2 வேல்யூ 64 and 20 மட்டும் ஆட் பண்ணா எவ்வளோ வந்து 84 வந்து. அப்போ எல்லுக்கு வந்து பார்த்தினாக்க உங்களோட பேலன்ஸ் எவ்வளோ காட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தினாக்க 5,71,000 சொல்லி காட்டுறது. கரெக்டா? ஸோ இது ஒரு கேபிட்டல் வேல்யூ. ஓகே, இதான் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல். ஓகே, இது அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல். அதே மாதிரி இன்னொன்று பார்ட்னர் இருக்கான் இல்லையா எண்ணு. எண்ணுக்கு பார்த்தோன்னாக்கா 5,25,000 அண்ட் அந்த இருக்கிற 45 ஆட் பண்ண எவ்வளோ வந்துடும் உங்களுக்கு? 5,17,000 வந்துதா? 5,17,000 வந்துதா?
டோன்ட் டேக் தட் 14,76,000. அத எடுக்காம இருக்கிற அமௌண்ட் மட்டும் பாருங்க. 5,76,000 வந்தா ஹலோ. ஓகே. அதே மாதிரி எண்ணுக்கு டெபிட் சைட்ல இருக்கிற டோட்டல் அந்த 30,000 அண்ட் 96 மட்டும் வந்தா 1,26,000 சொல்லி வந்தா, அப்ப அதோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தா உனக்கு வந்து 4,40,000 சொல்லி வந்ததா? 4,40,000ங்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்ததா? இப்போ என்னன்னா, இதுதான் அட்ஜஸ்டட் கேப்பிட்டல். இந்த அட்ஜஸ்டட் கேப்பிட்டல கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா, நமக்கு போன ப்ராப்ளம்ல என்னன்னா, சம்லயே குடுத்துருக்கான். நியூ கேப்பிட்டல் எவ்வளோ இருக்கணும்ன்ட்டு. நியூ கேப்பிட்டல் 32 லேக்ஸ்ங்கிற மாரி சம்ல குடுத்துருந்தான் உனக்கு போன கேஸ்ல. ஓகேவா? ஆனா, இந்த சம்ல உனக்கு நியூ கேப்பிட்டல் குடுக்க மாட்டான். அப்ப அத எப்படி சார் டிரைவ் பண்ணணும்னா, இந்த 5,71,000யும் இந்த 4,40,000யும் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே. இந்த 2 வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணா ஒரு வேல்யூ வருமா? ஹலோ. நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். உன்ன எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்கல. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இது என்ன பண்ணுன்ட்டு. ஓகே. ஸோ அப்போ முதல்ல அட்ஜஸ்டட் கேப்பிட்டல கண்டுபிடிக்கிறீங்க. கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றீங்க? அந்த எத்தன பார்ட்னர் கன்டின்யூ பண்றாங்களோ, அவங்களோட அட்ஜஸ்டட் கேப்பிட்டல் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்றீங்க. ஆட் பண்ணோம்னா, உங்களுக்கு ஒரு நெட் அமவுண்ட் கிடைக்கும். அதத்தான் நம்ம என்னவா டிக்ளேர் பண்றோம்? நம்ம ஃபர்மோட நியூ கேப்பிட்டல் சொல்லி டிக்ளேர் பண்றோம். புரியுதா? உங்களுக்கு புரியுதாம்மா? மோனிஷா, ரூபிகா அண்ட் ஸ்ருதி? சரி, ஓகேம்மா, ஃபைன். மோனிஷா அண்ட் ரூபிகா புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ, அதுதான் உங்களோட டோட்டல் கேப்பிட்டல். அந்த அக்ரிகேட் எடுக்கிறது தான் டோட்டல் கேப்பிட்டல். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கான். அக்ரிகேட்ங்கிற வார்த்தைய. ஓகே. அக்ரிகேட் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் கேப்பிட்டல் ஆஃப் ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ். ஸ்டெப் 3. Calculate new capital of the remaining or continuing partners by dividing the total capital of the new firm in the new profit sharing ratio. ஓகேவா? ஸோ, இப்போ இங்க என்ன பண்ண சொல்றோம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. இது 2த்தையும் ஆட் பண்ண ஒரு அமௌண்ட் வருது இல்லையா? இப்போ நம்ம இங்க 5,70,000யும் ஓகே அந்த பார்த்த மாரி 5 lakh ஓகே 71,000ம் 4,40,000யும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோ. உனக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. எவ்வளோ வருது உனக்கு? 10,11,000 சொல்லி வருதா? இந்த 10,11,000ங்கிறது நத்திங் பட் டோட்டல் கேபிட்டல் ஓகே ஆஃப் நியூ ஃபர்ம். இப்போ இந்த டோட்டல் கேபிட்டல் என்ன பண்ணு கண்டினியூ பண்ற பார்ட்னருக்கு ஒரு என்பிஎஸ்ஆர் இருக்குமா? கண்டினியூ பண்ற பார்ட்னருக்கு ஒரு என்பிஎஸ்ஆர் இருக்குமா? அந்த என்பிஎஸ்ஆர் இதுல அப்ளை பண்ணு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 2:3ன்னு சொல்லியிருக்கான்னு வச்சுக்கோ சம்ல என்பிஎஸ்ஆர். அப்ப என்ன பண்ற? 2:3 பிரகாரம் அப்ளை பண்ணு. ஸோ அப்போ 10 lakh 11,000 into 2 by 5, 10 lakh 11,000 into 3 by 5. கிளியரா இருக்கா? இப்போ இதை அப்ளை பண்ணா உனக்கு ஒரு வேல்யூ வரும். ஓகே. இந்த வேல்யூங்கிறது என்னது? இதுதான் ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல். இதுல வர வேல்யூ வந்து திஸ் இஸ் யுவர் ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல். நீ ஏற்கனவே ஸ்டெப் 1ல பார்த்தா உனக்கு என்ன வந்திருக்கு? அவைலபிள் கேபிட்டல் வந்திருக்கு. அதுதான் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல். உன்னோட அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் தான் உன்னோட அவைலபிள் கேபிட்டல். இது மூலமா உனக்கு ரிக்வயர்ட் கேபிட்டல் கிடைச்சிருச்சு. டிஃபரன்ஸை கண்டுபிடி. அமௌண்ட் அவன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுமா இல்ல அமௌண்ட் அவன் டேக் அவே பண்ணணுமாங்கிறது அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? So this is the concept with respect to second category. Okay, when the total capital of the remaining or continuing partner is to be in their profit sharing ratio அப்படின்னாக்க ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? சம்ல நமக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டான். ஓகே, நமக்கு முதல் கேட்டகரியில பார்த்தா சம்ல கொடுத்துருப்பான். இதுதான் உங்களோடது நியூ கேபிட்டல் அப்படின்னு கொடுத்தனா அது டைப் ஏ. டைப் பில பார்த்தனாக்க ஃபர்மோட நியூ கேபிட்டல் கொடுத்துருக்க மாட்டான். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? கண்டினியூ பண்ற பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் வேல்யூவை அக்ரிகேட் எடுக்கணும். அக்ரிகேட்னா டோட்டல் பண்ணணும். டோட்டல் மட்டும் தான் பண்ணணும். டோன்ட் டேக் ஆவரேஜ். தேர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அக்ரிகேட் அண்ட் ஆவரேஜ். அக்ரிகேட்னா டோட்டல், ஆவரேஜ்னா டோட்டல் பண்ணி டிவைட் பை த ரெஸ்பெக்டிவ் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். ஸோ அக்ரிகேட் தான் இங்க நமக்கு முக்கியம், நாட் தி ஆவரேஜ்.
புரிஞ்சுதா? ஓகே. ஸோ வித் திஸ் ஐ அம் ஸ்டாப்பிங் இட். ஸோ தட் உங்களுக்கு 2 டாபிக் எடுத்திருக்கேன் அவுட் ஆஃப் 5. ஓகே. இந்த 2 டாபிக்ல உள்ள கொஸ்டின்ஸ பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு மேல நமக்கு வராது. இதுலயும் ஒரே ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். சப்போஸ் ரிவைஸ்ட் வேல்யூஸ். ஓகே. நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க பார்ட்னர்ஸ் ஹவ் டிசைடட் நாட் டு டிஸ்டர்ப், நாட் டு ஆல்டர் ஆர் நாட் டு ஷோ த ரிவைஸ்ட் வேல்யூஸ் இன் த பேலன்ஸ் ஷீட்ங்கிற மாரி ஒரு கேட்டகரி ப்ராப்ளம் இருக்கு. அப்படி இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல கெயின் ஆர் சாக்ரிஃபைஸ கண்டுபிடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா சாக்ரிஃபைசிங் பார்ட்னரோடது கான்ட்ரிபியூஷன் பிரகாரம் போவீங்க. ஸோ நெட் எஃபெக்ட்ட கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு அந்த ப்ராப்ளம் தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லன்னு நான் நெனைக்கிறேன். அப்படி தெரியலன்னா என்ட்ட கேளுங்க. சரியா? Hello. Can we withdraw the session from right here? ஓகேம்மா. தேங்க் யூ. ஈவினிங் இன்னைக்கு கிளாஸ் கிடையாது கண்ணா? இன்னைக்கு ஈவினிங் கிளாஸ் கிடையாது. தேங்க் யூ. ஓகேம்மா. தேங்க் யூ.